تو آپ سادہ اور آسان ترین الفاظ میں ہمیں ڈیموکریسی سمجھو۔ مینلی جو ڈیسیجن میکنگ کا جو حصہ بنتے ہیں وہ عام لوگ بنتے ہیں، رول بائی دی پیپل۔ ڈیموکریسی کے کچھ فیچرز، اب ان فیچر لائز ان دی ہینڈ آف دی پیپل، فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، رول آف لا، مانٹیسکیو نے سپریشن آف پاورز کو اس طرح کی جمہوریت اور آمریت میں بنیادی فرق کے خلاف ہم ڈکٹیٹرشپ ہے۔ کیا جمہوریت کے کچھ نقصانات بھی ہیں؟ بالکل، جمہوریت کے نقصانات بھی ہیں، دیکھیں گے کہ کسی ایک حد تک سختی کو برداشت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی سوال یہ ہے کہ لفظ ڈیموکریسی یا جمہوریت کو بہت سنتے ہیں، لیکن اس کی معنی اور مفہوم سے بہت سارے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، تو آپ سادہ اور آسان ترین الفاظ میں ہمیں ڈیموکریسی سمجھو۔ دیکھیں، ڈیموکریسی ایک نظام حکومت ہے، سسٹم آف گورنمنٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور یہ جو ہے اس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ عوام کے پاس ہوتی ہے، اور جو ڈیموکریسی میں مینلی جو ڈیسیجن میکنگ کا جو حصہ بنتے ہیں وہ عام لوگ بنتے ہیں۔ اور وہ کیسے بنتے ہیں؟ اگر لفظی مطلب تو ہم ڈیموکریسی کو دیکھیں تو ڈیموس ہم کہتے ہیں پیپل کو، کریٹس کہتے ہیں رول، the rule by the people is called democracy۔ اور اب ڈیموکریسی کے کچھ فیچرز ہیں، اب ان فیچرز کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ڈیموکریسی کا فیچر ہے وہ پاپولر ساورنٹی ہے۔ پاپولر ساورنٹی اس کو کہتے ہیں کہ جو تمام کے تمام اتھارٹی ہے لائز ان دی ہینڈ آف دی پیپل، جتنے بھی پاورز ہیں وہ عوام کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ عوام اس پاورز کو کیسے یوز کرتے ہیں؟ بائی دی فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ جب ملک میں عام انتخابات ہوتے ہیں تو عوام اس فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور اپنا نمائندہ چنتے ہیں، اور وہ نمائندے کے ذریعے عوام اپنے پاورز کو، اپنی جو اتھارٹیز کو منواتے ہیں۔ اچھا، دوسرا اس کا جو مین فیچرز ہیں، اس میں جو ہے پولیٹیکل ایکویلٹی۔ پولیٹیکل ایکویلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ بنا رنگ، نسل، مذہب کو بالائے طاق رکھ کے آپ الیکشن پروسیس کرتے ہو۔ مثال، ایک لیڈر ہے، وہ آپ کی جو رنگ نسل سے نہیں ہے، آپ کی ذات سے نہیں ہے، لیکن آپ اس کی پرفارمنس دیکھ کے اس کو ووٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے ڈیموکریسی کا مین فیچر ہے رول آف لا۔ رول آف لا کے بغیر ڈیموکریسی مردہ ہے، قانون کی حکمرانی۔ اس کا میں عام آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک گورنمنٹ کا آفیشل ہے، وہ کوئی جرم کرتا ہے، ایک عام آدمی کوئی جرم کرتا ہے، وہ دونوں کے ساتھ ایک طریقے سے قانون کے نیچے لا کر ان کو سزائیں دیں۔ اس کو کہتے ہیں رول آف لا۔ کوئی بھی قانون سے اوپر نہ ہو، سارے قانون کے نیچے ہو، اس کو کہتے ہیں رول آف لا۔ اور فری اینڈ فیئر الیکشن ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا ایک اہم فیچر بھی ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے عوام جو ہے اپنا نمائندے چنتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا بہت سارے فیچر فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق۔ ایک انسان کی جو بنیادی حقوق ہے، ڈیموکریسی اس کی گارنٹی دیتی ہے کہ جو بنیادی حقوق ہے وہ اس کو دیے جائیں۔ مثال کے طور پر فریڈم آف اسپیچ، آپ آزادی اظہار رائے کر سکتے ہو، آپ اپنے مرضی کے ویوز دے سکتے ہو، یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے۔ اس کے بعد سپریشن آف پاورز، جو طاقت ہے، سپریشن آف پاورز ایک بہت ویل نون اسکالر ہے مانٹیسکیو۔ مانٹیسکیو نے سپریشن آف پاورز کو اس طرح کیا کہ دیکھو ایک گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے 3 بڑے پلرز ہوتے ہیں۔ اس سب سے پہلے اس کا جو پلر ہے وہ ایگزیکٹو ہے، اس کے بعد جو اس کے پلر ہیں لیجسلیشن ہے، اس کے بعد جو ہے جوڈیشری۔ اب یہ تینوں اپنے اپنے ڈومین میں بیٹھ کے اگر کام کرتے ہیں تو اس میں یہ ڈیموکریسی۔ اب بہت سے لوگ پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے اس لیے خلاف ہیں کہ یہاں سے سپریشن آف پاورز کا جو سول تھا اسے ہٹایا گیا، مثلا جوڈیشری سب آرڈینیٹ ایگزیکٹو اور لیجسلیشن۔ اچھا،
तीसरा जो है बाकी जो डेमोक्रेसी है अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करती है, ट्रांसपेरेंसी पे करती है। एक और मैं आपको एक फीचर बताता हूँ, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन। ये एक लफ्ज है कि जितने भी लोग अगर इलेक्शन में वोट देते हैं उसका टर्न आउट सबसे ज्यादा हो तो वो सोसाइटी बेहतर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर सकती है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट होता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं। तो एहसान भाई आप अपने सवालात से शुरू करें। चंद बातें मैं डेमोक्रेसी के बारे में अपने नाजरीन को बताया कि डेमोक्रेसी के ये फीचर्स हैं। तो बहुत अच्छा निज़ाम भाई, मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप थोड़ा सादा तरीन और आसान तरीन अल्फाज में बताएं। बिल्कुल। तो वैसे आपने बताया बहुत सादा है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको मजीद भी आप सिंपल ज़बान में समझाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी बातें समझ आ जाए। तो अब मेरी दूसरी सवाल आपसे ये है कि जमहूरियत और आमिरियत में बुनियादी फ़र्क क्या है? जमहूरियत और आमरियत में देखो, आमरियत को लिए हम दो लफ्ज़ अंग्रेजी में यूज़ करते हैं, एक कहते हैं अथॉरिटेरियन, ठीक है, एक कहते हैं डिक्टेटरशिप। सही है, ये दोनों आमरियत के जुमरे में आती है। क्या ये जो मार्शल लॉ को भी हम डिक्टेटरशिप कहते हैं? मार्शल लॉ को हम डिक्टेटरशिप कहते हैं सिंपली। अथॉरिटेरियन रिजिम भी है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आमरियत वो होती है कि इसमें एक सिंगल पर्सन अपनी जो फैसले होते हैं वो सारे के सारे लोगों के ऊपर लागू करता है, और बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स की मैंने बात किया वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं उस मुल्क में जहां पर आमरियत होती है। और जहां पर जमहूरियत होती है वहां पर ये होता है कि चलो 5 साल 4 साल एक बंदा आपके ऊपर जितने भी जुल्म कर ले, लेकिन उसका एक प्रोसेस है कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए अपना हुक्मरान चेंज कर सकते हो। अगर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में तो आप उसके अगेंस्ट हो के उसको आप इक़्तिदार से हटा सकते हो। तो डेमोक्रेसी है लोगों की हुकूमत। रियल डेमोक्रेसी हम बात करेंगे, वो लोगों की जो हुकूमत है उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। उसकी लफ्जी मतलब है द रोल बाय द पीपल, लोगों के जरिए हुक्मरानी। लोग अपने वोट के जरिए, अपने विल के जरिए किसी को वोट करते हैं, इंतखाब करते हैं, और वो उनके ऊपर हुक्मरानी करता है। इस निज़ाम हुकूमत का नाम है जमहूरियत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही कह रहे हैं निज़ाम भाई। तो अब तीसरी सवाल आपसे ये है कि हर चीज़ के नुकसानात और फ़ायदे तो होते हैं, तो अब जहाँ जमहूरियत के इतनी ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्या जमहूरियत के कुछ नुकसानात भी है? बिल्कुल, जमहूरियत के नुकसानात भी हैं। देखें, अब देखें वोट जो है पॉपुलर जो वोट होता है वो अगर ऐसे बंदे की तरफ चला जाए जिसने गलत डिसीजन, मिसाल के लिए जो इतना पढ़ा लिखा ना हो और जो इतना शूर वाला ना हो, जिसको अवाम ने मुंतखब किया, तो वो उनका नुकसान भी कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया ने बादशाहत को भी टेस्ट किया, दुनिया ने डिक्टेटरशिप को भी टेस्ट किया। आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जब अजीम 1914 से पहले दुनिया के अंदर बड़े बड़े अंपायर्स थे और उन अंपायर्स में बादशाह ही हुकूमत करते थे। तो उस सोसाइटी के ट्रांजिशन के बाद जब मॉडर्न सोसाइटी वजूद में आई तो इन्होंने सबसे पहले इसके नुकसानात को भी मद्देनजर रखा, लेकिन इसके जो फायदे हैं इसको देख के इसको अपना निज़ाम हुकूमत बना लिया। तो इसके जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा है, डिसएडवांटेज एडवांटेज हर चीज़ में होते हैं, लेकिन इसकी जो नुकसानात है बड़े कम है। जैसे कि बादशाहत ने नुकसानात कर दिए। और जमहूरी सोसाइटी वो सोसाइटी जो फ्लेक्सिबल होती है, और फ्लेक्सिबल चीज़ जल्दी टूटती नहीं। बिल्कुल, कोई भी बंदा जो लचक दिखाता है ना, वो बंदा जरूर एक दिन कामयाब होता है। सख्ती किसी हद तक बर्दाश्त की जा सकती है, इससे ज्यादा सख्ती कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। ये थॉमस हॉब्स, अगर मॉन्टेस्क्यू को आपने पढ़ा, ह्यूमन नेचर को स्टडी करो, ह्यूमन नेचर किसी एक हद तक सख्ती को बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद वो बगावत पे उतर जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि डेमोक्रेसी एक फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है।